वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरां दे हजूर जुड़ मिल बैठे रब रूप गुरमुख सत्संगी जन, सतगुरु जी की अपार बख्शिश महरामत का सदका गुरु दर ते जुड़न का सुभाग समा नसीब होया। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमयी बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने सरवण किया। गुरु कृपा नाल गुरु दे दर मिल के जुड़ के वाहिगुरु नाल जुड़न का सांझ पाउण का निमाणा जिहा यतन उपराला कर रहे हैं। सतगुरु रहमत करदे समझाउंदे ने। सतगुरु कहंदे धर्म एक जागृति का नाम है, एक होश का। धर्मी बंदा हमेशा होश विच हुंदा है, वो बेहोशी वाले पासे नूं नहीं जाता। माया बंदे नूं बेहोश करती है। ये माया दियां जिन्नियां भी चीज़ां ने ना, ये सब बंदे नूं बेहोशी वल नूं लै जांदियां, गाफलता वल नूं। बंदा गाफल हो जाता है, बेहोश हो जाता है, सुध नहीं रहिंदी। वो सिर्फ उस चीज़ प्रति होश नाल भरिया हुंदा है, उस चीज़ प्रति जागृत हुंदा है जिहड़ी चीज़ उस दे मन नूं भाउंदी है। माया दी नींद है यह, बेहोशी है यह, कि वो बाकी सब चीज़ां वल्लों सुत्ता पिया, बस सिर्फ माया वल्लों जागदा है। कि पैसे नाल मोह है, उदा लोभ है, इसलिए पैसे वल जागृत है, बाकी चीज़ां वल्लों सुत्ता पिया। लोभ है, मोह है, चाहत है किसी रुतबे नूं हासिल करन दी, इसलिए रुतबे दे प्रति उस चीज़ दे प्रति जागृत है, बाकी सब कासे दे प्रति बेहोश सुत्ता होया। जिमें किसी नूं वासना पाउंदी है, वो काम क्रोध विच, वो लोभ मोह विच उलझिया, उन्होंने वासना ही नज़र आउंदी। वो वासना दे प्रति, काम वासना दे प्रति जागदा है, बाकी चीज़ां लई सुत्ता है, बेहोश। सतगुरु कहंदे बंदा इस तरह माया दी नींद विच सुत्ता है, ते माया दी नींद विच सुत्तियां सुत्तियां ये लुटिया जांदा है, ते इस नूं कदे पता भी नहीं चलदा है। कबीर साहब कहंदे अब मन जागत रहो रे भाई। कबीर साहब कहंदे ने भाई हे मन हुण जाग पै। अब मतलब हुण जाग पै, हुण सौ ना, हुण बेहोशी विच ना जा, हुण रूप रंग विच उलझ ना, हुण काम क्रोध दी नींद विच ना पै, जाग। क्योंकि बहुत समा हो गया सुत्तियां, बहुत समा हो गया अवेसलियां बतीत कीतियां, सुबह हो गई है, सारी रात सुत्तियां गुजार दिती है, समुचा जीवन गुजर गया सुत्तियां माया विच, इसलिए हुण ना सुत्ता रहो। क्योंकि वेखो कि दिन चढ़ गया तो ये दिन छेती ही खत्म हो जाएगा। जो दिन चढ़िया है वो छेती ही बिनसेगा, ये छेती ही रात विच बदलेगा। इस तो पहला कि ये रात विच बदल जावे, इस दिन का, इस चानण का लाभ ले ले।
ਸੁੱਤਿਆਂ ਨਾ ਰਹਿ। ਜੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੇ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੋ ਰੇ ਭਾਈ। ਹੇ ਮਨ, ਹੁਣ ਜਾਗਦਾ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਸੌ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੌ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਏਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇਗੀ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਕੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਕੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ, ਕਿ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਬਚਿਆ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਫਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾ। ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਕੈ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ, ਚੋਰ ਮੁੱਸੈ ਘਰ ਆਈ, ਘਰ ਜਾਈ। ਕਿ ਚੋਰ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਉਹ ਲੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਗੇ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹਿ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਬਤ, ਲੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਵੇਸਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਜਾਈ ਦਾ ਕੰਬਲ ਦਾ ਨਿੱਘ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੁਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਜਾਈ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਪਏ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇਈ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੁਟਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿ ਚੋਰ ਮੁੱਸੇ ਘਰ ਜਾਈ। ਚੋਰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਘਰ। ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਗਤ ਰਹਿ, ਸਾਬਤ ਵਸਤ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਹਿ। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਂਦ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੈ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਘਰ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਰੂਪ ਤੱਕਣ ਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀਂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਸੁੱਖ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਦੌਲਤ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਘਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਇਦਾਦ, ਗੱਡੀਆਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਘਰ ਤੱਕਣ ਦੀ ਆ ਨੀਂਦ ਹੈ, ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਰਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਤੱਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਹੈ ਨੀਂਦ। ਨੈਣੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ। ਸ਼ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਸਰਵਣ ਸਾਡੇ ਕੰਨ,
ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦੀ ਹਾਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਆਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਹੀ ਨੇ, ਕਰਪਟ ਹੀ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਬੇਈਮਾਨ ਹੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਭਾਈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਗਲਤ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਭਰੋਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੈ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਸ਼ਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਨਿੰਦਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਐਸੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਉਸਤਤ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣੇਗੀ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠਾ ਸਾਧ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਰਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ। ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠਾ ਸਾਧ, ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਾਦ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਰਸਨਾ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ, ਕਥਾ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਗਰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਇਸ ਸਾਧ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਬਸ ਆਹ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਚਸਕਾ, ਬਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸੋਇਆ ਮਾਇਆ ਬਿਸਮਾਦ, ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਸੰਮੋਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸੰਮੋਹਨ ਜੋ ਹੈ, ਹਿਪਨੋਟਿਜ਼ਮ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਬੰਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹਨੇ ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ
ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭੱਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਜ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਐਵੇਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੋਹਿਤ, ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਹਿਪਨੋਟਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇਂ, ਇਵੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਹੋਸ਼, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਹ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬ ਮਨ ਜਾਗਤ ਰਹੋ ਰੇ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਭਾਈ ਜਾਗ, ਹੁਣ ਜਾਗ, ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਗ ਰੇ ਮਨ ਜਾਗਨ ਹਾਰੇ, ਇਹ ਜਾਗਣ ਹਾਰੇ ਮਨ ਜਾਗ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇਗੀ ਜੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖ ਸੂਰਜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਵੇਖ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾਗ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਕਰ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਗਾਫਲ ਹੋਏ ਕਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਓ, ਚੋਰ ਮੁੱਸੇ ਘਰ ਜਾਈ। ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੋਰ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰਚਿਆ, ਤੇ 6ਵਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ। 6 ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬੰਦੀ। ਖੱਟ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 6। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਸਤੇ ਖੱਟ ਸ਼ਬਦ ਆਵੇਗਾ, ਖੱਟ ਸ਼ਾਸਤਰ। ਖੱਟ ਮਤਲਬ 6। 6 ਨੇਮ, 6 ਨੇਮ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 6 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ। 6 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ 5 ਸਰੀਰ ਦੇ ਤੱਤ ਤੇ 6ਵਾਂ ਮਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 6 ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ, ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਠੜੀ, ਇਹ ਦੇਹੀ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਰਚੀ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਰਚਿਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਨੂਪ ਵਸਤੂ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਵਸਤੂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਖੱਟ ਨੇਮ ਕਰ ਕੋਠੜੀ ਬਾਂਧੀ, ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਬੀਚ ਪਾਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਨੂਪ ਵਸਤੂ ਭਾਵ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਨੂਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਨੂਪ, ਉਪਮਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਜਿਹਦੀ ਉਪਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਰੰਗ ਰੌਣਕ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਦੇ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਨੰਦ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੁੱਖ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਜੋ ਆਨੰਦ ਦਾ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਸ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦਾ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਨਮੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛਿਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਗਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਢੰਡੋਲ ਲਵੇਗਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਗਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਪ ਲਿਆ ਅਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਥਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਥਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰਾ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਈ, ਸਪੇਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰਿਆ, ਚੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਚੰਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਆਏ ਲੋਕ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਖੁਦਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਸਿਆ? ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਿਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਚੰਦ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ੀਆ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਪੇਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਨੇ, ਸਪੇਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਬੀਚ ਪਾਈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਨੂਪਮ ਵਸਤੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਫ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਰਾਖੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੰਜੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕੁੰਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਫ, ਕੁੰਜੀ ਕੁਲਫ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦਰਾ ਕੀ ਹੈ?
प्राण कर राखे। जिंदा कुंजी प्राणा नू कर रखिया, भाव साडे साह जो असी प्राण लेंदे आ, साह लेंदे आ, इस शरीर अंदर ऐसा संबंध है इन्हां दा। शायद यही कारण कि योगियां दे विच पतंजलि ने प्राणायाम उत्ते बड़ा जोर दिता है। प्राणायाम वो कहते ने प्राणा नू साधो, प्राणा नू साधो। जोगी मानते ने कि 6 चक्कर ने पतंजलि के मुताबिक कि 6 चक्कर ने शरीर अंदर, ते सब तो हेठां जिहड़ा है चक्कर वो असीं बैठते हैं साडी बॉटम ते सब तो हेठां जिहड़ा चक्कर है पहला चक्कर उत्थों है। उत्थों प्राण जिहड़े ने हेठां तो उतां नूं लैके आउणे ने अपने उपरले लास्ट चक्कर तक जिहड़ा सिर विच मौजूद है। लास्ट चक्कर, उस चक्कर तक प्राणा नूं लैके आउणा है, हेठां तो उतां नूं लियाउण दी प्रक्रिया। ते जदों इस तरह प्राणा नूं हेठां तो उतां नूं योगियां दे मुताबिक, पतंजलि दे मुताबिक कि जदों इस तरह हेठां तो तां नूं लैके आउंदे आ तां फिर हौली हौली एक एक चक्कर खुलदा जांदा है, ते फिर आखिरी चक्कर जदों खुलदा है तां फिर 10वां द्वार खुलदा है। 10वां द्वार मतलब परमात्मा नाल सांझ। जोगियां दी ऐसी धारणा है पतंजलि दी। प्राणायाम के हर साह नाल उस वाहिगुरू नूं चेते करना, हर साह नाल कि साडा एक भी साह सतगुरु कहंदे उस वाहिगुरू नूं चेते कीते बिना, उहनूं सिमरे बिना गुजरे ना। यही कुंजी है अपने इस शरीर रूप नूं खोलण दी, इहदे अंदर प्रवेश करन दी यही एक कुंजी है कि हर साह उस वाहिगुरू दे सिमरन विच बतीत होवे। ये कुंजी है। सतगुरु कहंदे कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। परमात्मा देरी नहीं लाउंदा, उसने देरी नहीं लाई, उन्हें इस नूं प्राणां दी कुंजी ला के इस देही नूं सिरज के इहदे अंदर अपने आप नूं टिका दिता बिना देरी तो। वो देरी नहीं लाउंदा। रहाओ सतगुरु कहंदे उस वाहिगुरू ने ऐसा किया है, इस करके हे मना हुण सौ ना, अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुस्सै कर जाई। जे तू गाफल होके सुता रहा ना तो तेरा जीवन जिहड़ा है वह बर्बाद हो जाएगा, लुटिया जावेगा, चोर लुट लैणगे घर तेरा, काम क्रोध लुट लैणगे तैनूं। इसलिए सौ ना, हुण जाग, हुण जागण दा वेला आ गया, हुण जागण दा वेला आ गया, उठ जाग, उस परमात्मा नूं सिमर। रहाओ पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। कबीर साहब कहंदे कि 5 जिहड़े पहरेदार ने वो बाहर खड़ोते ने इस शरीर दे बाहर, पर इन्हां 5 पहरेदारां दा भरोसा कोई नहीं, इन्हां दा कोई एतवार नहीं। 5 पहरुआ दर में रहते, 5 पहरेदार खड़ोते ने। किहड़े पहरेदार? अखां, कन, नक, जुबान, साडी चमड़ी, ज्ञान इंद्रे। साडे जिहड़े ज्ञान इंद्रे ने ये 5 पहरेदार ने जिहड़े बाहर खड़ोते हुए ने शरीर की राखी वास्ते, पर इन्हां दा कोई एतबार नहीं, क्योंकि अखां राखी वास्ते ने, पर अखां किसी का रूप तक के मगर मगर दौड़ जाण, कोई भरोसा है कि ये पहरेदार कदों भटक जाए? पहरेदार किसी चीज़ के लालच विच ये कदों इधर उधर खिसक जाए, कुछ कह सकते हैं? सतगुरु कहते इन्हां पहरेदारां दा कोई भरोसा नहीं है कि किसी की दौलत देख के अखां दे मन दे अंदर लोभ जाग उठे, खाण पीण की वस्तु देख के इस जुबान अंदर लोभ जाग उठे, कन अपनी उस्तत सुन के या दूसरे की निंदा सुन विच उलझ जाण। किहड़ी गल कन्नां नूं चंगी लग जाए, कुछ कह सकते हैं? सतगुरु कहंदे इन्हां 5 का कोई भरोसा नहीं, ये किस वेले कित्थे डोल जाण। 5 पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा, चेत सुचेत चित होए रहो। हे मन तू सुचेत होके उस वाहिगुरू नूं चेत, सुचेत होके, सावधान होके, जरा जिहा ढिला होया नहीं तो तैनूं नींद आ पकड़ेगी। जरा जी ढिल आवासियां आउण लग जाणगियां,
ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਐਸਾ ਕਿ ਅਵਾਸੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨ ਨੀਂਦ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਗਾਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਜਦੋਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਕਿ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਕੜ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਨ ਦੌੜਿਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਭੱਜੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮਨ ਦੌੜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਭੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਭਟਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤ ਸੁਚੇਤ ਚਿੱਤ ਹੋਏ ਰੋ, ਤੋ ਲੈ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਜਾਰਾ। ਤਦੋਂ ਚਾਨਣ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਤਦੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਨੌ ਘਰ ਦੇਖ ਜੋ ਕਾਮਨ ਭੂਲੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ 9 ਘਰ, ਆ ਜਿਹੜੇ 9 ਗੋਲਕਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ, 2 ਅੱਖਾਂ, 2 ਨੱਕ, 2 ਕੰਨ, ਇਹ ਸਭ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਇਹ 9 ਗੋਲਕਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਕੰਨ, ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਮੇਰੀ ਚਮੜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੇਹੀ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤੇ ਚਮੜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਘਰ ਦੇਖ ਜੋ ਕਾਮਨ ਭੁੱਲੀ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ 9 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਮਨ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਭੁੱਲੀ ਫਿਰਦੀ। ਵਸਤ ਅਨੂਪ ਨਾ ਪਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਅਨੂਪ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਨੂਪ ਵਸਤੂ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਨਵੇਂ ਘਰ ਮੂਸੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦੇ 9 ਘਰ ਫਿਰ ਮੂਸੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਤੱਤ ਸਮਾਈ, 10ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਤੱਤ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ, ਤਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤਦੋਂ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਾ ਸਕਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਰੂਪ ਰੰਗ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 10ਵਾਂ ਤੱਤ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਨੇ ਸਭ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਉਹੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੱਕ ਆਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰੋਂ ਸੋਝੀ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਤੱਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨੰਦੇੜ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਵਕਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਮਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਕਿ ਇਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਇਹੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਆਗਿਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ, ਹੁਕਮ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਾਣਨਾ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।